салом бинандагони азиз, барномаи ахборро тамошо доред. дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа имрӯз 3 август ин мавзӯъро пешниҳоди шумо хоҳем кард. дар ҳоле ки вазири тоҷик дар бораи рушди босуръат дар давраи пандемия ҳарф мезанад, коршинос мегӯяд ин фиребе назар аст. марзбонони ноҳияи Шамсдини Шоҳин ҷануби Тоҷикистон маконҳои душворгузарро бо ёрӣ аз по назорат хоҳанд кард. تعدادی سرحدبانان در این مرزها با مرام زیاد کرده شده است. ва чаро маъракаи ваксиназании зидди бемории COVID-19 бо сахтӣ пеш меравад? چرا ما نقاب را می‌خریم اما واکسن بی پول است؟ این سوال هم هست. дар ҳоле ки аксар кишварҳо дар пайи пандемияи COVID-19 аз рукуди иқтисоди худ нигаронӣ доранд, мақомоти Тоҷикистон аз таъмини рушди иқтисод, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ хабар медиҳанд. дар нишасти хабарӣ намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдо гуфтанд, дар ин нимсола рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ таъмин шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Алишер Зарифӣ. раҳбарияти вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон мегӯянд, дар шароити пандемияи COVID-19 тавонистанд рушди иқтисоди кишварро таъмин намоянд. ба иттилои ин ниҳод дар 6 моҳ иқтисоди кишвар 8.7% рушд кардааст, ки ин баландтарин нишондод дар 5 соли охир аст. рушди маҳсулоти дохилӣ асосан аз ҳисоби соҳаҳои бахши воқеӣ ба монанди саноати кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои бо нишони ғайривоқеӣ, хизматрасонӣ, гарсавдои чаканаву хизматрасонии пӯлакиву дигарро ба амал омад. вазири рушди иқтисод ва савдо дар ҳоле аз афзоиши рушди иқтисод хабар дод, ки сокинон пайваста аз гаронии нархҳо дар бозорҳо шикоят мекунанд. намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдо гаронии нархҳоро ба омилҳои беруна рабт медиҳанд. аммо баъзе коршиносон баринанд, ки то имтиёзҳои бештар ба бахшҳои муҳим аз ҷумла соҳибкорӣ дода нашавад, иқтисоди кишвар рушд намекунад ва оморҳои баланд ҳам аз рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба зиндагии сокинон бетаъсир боқӣ хоҳад монд. фишор ба соҳибкорӣ баланд шуд, бо тариқи фишор андоз зиёдтар ҷамъ карда шуд дар 8 миллион доллари амрикоӣ, чизе ки расман маълум аст. аз ҳамин сабаб нишондиҳандаҳои иқтисодӣ омори расмии баланд нишон дода шуду, ки иллюзорный эффект ба вуқӯъ пайваст, не ки аҳолии мардум ба тарафи манфӣ равона шуд. бархе таҳлилгарон мегӯянд, бо таваҷҷӯҳ ба он ки дар аксар бахшҳои иқтисоди кишвар изофанависӣ ва пешниҳоди омори бардуруғ вуҷуд дорад, бо нишондоди 8.7% рушди иқтисоди кишвар бовар надоранд. ҳарчанд мақомот мегӯянд, ҳисобҳояшон шаффофу дуруст аст. тоҷикистон қаблан рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии худро дар соли 2020 дар сатҳи 7.8% пешбинӣ намуда буд, аммо дар пайи таъсири хуруҷи коронавирус онро бознигарӣ намуда ба сатҳи 4.7% поин овард. мақомот тасдиқ мекунанд, ки пандемияи COVID-19 ба тамоми бахшҳои иқтисодии кишвар зарар расондааст, вале аз гуфтани омори дақиқе дар ин бора худдорӣ мекунанд. ҳоло меравем ба ҷануби Тоҷикистон. ноҳияи Шамсдини Шоҳин, ки марзаш бо Афғонистонро қатор кӯҳҳои душворгузар ҷудо мекунад, аксар вақт аз назорати марзбонон дур мемонад. бо ин сабаб бештари қочоқбарон аз манотиқи мазкур истифода мебурданд. ҳоло марзбонои тоҷик имкон пайдо карданд ин минтақаҳои душворро бо асб назорат намоянд. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода. дар чаҳорчӯби таҳкими дидбони сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон ба марзбонҳои тоҷик дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин шурободи пешин 18 асб дода шуд ва дар ин ҷо бунёди дидбонгоҳҳои нав идома дорад. ин бахши марз бо Афғонистон аз маконҳое ба шумор меравад, ки нигоҳбини он душвор дониста мешавад. марзбонҳо мегӯяд, қарор аст истифода аз асб дар ин минтақа бештар шавад. қитъаи мазкури марз дар гузашта яке аз самтҳои асосии қочоқбарон дониста мешуд, вале бо ҷиддитар шудани дидбони он гузаштани қочоқбарон дар як соли ахир ба қайд гирифта нашудааст. сарҳадот вазъ имрӯз хуб аст. аз ҷониби сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди сарҳадбонон дар ин марзҳо бо маром зиёд карда шудааст.
نظارت سرحد تا سال 2005 در دست مرزبان‌های روس بود. بعد برآمدن آنها مرزبان‌های تاجیک نظارت سرحد را خود به دست گرفتند. از آن وقت گرفته در هر ناحیه اتریاد سرحدی و کمانداتوره ساخته شد. در این مدت دیدبان مرز به سطح ضروری رسید. با اشغال شدن منطقه‌های شمالی افغانستان از طرف طالبان، نظارت مرز به روندی حیاتاً مهم تبدیل یافته است. در اول ماه ایول ضمن حمله طالبان صدها شهروند افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. حالا از 32 حصه مرز تاجیکستان و افغانستان که زیاده از 1400 کیلومتر است زیر نظارت طالبان می باشد. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. پلیسی اوکراین баъди ошкор шудани ҷасади як фаъоли сиёсии беларусӣ Виталий Шишов дар як боғи шаҳри Киев имрӯз гуфт тамоми фарзияҳо ва аз ҷумла ҷинояте ки боиси марг гардид ва ё куштори таҳризишуда таҳқиқ мешавад. бо ошкор шудани ҷасад раҳбари мухолифини Беларус дар ғурбат Светлана Тихановская гуфт беларусҳо ҳатто дар хориҷа бо таҳдиди режими Лукашенко рӯбарӯ ҳастанд. Шишов раҳбари созмони маданиро бо номи хонаи беларусӣ дар Украина бар уҳда дошт ва ба шаҳрвандони беларусе ки аз таъқиби режими Александр Лукашенко баъди саркӯбҳои эътирозгарони интихоботи соли гузашта фирор кардаанд ёрӣ медод. дар изҳороти пулис гуфта шудааст шаҳрванди беларус Виталий Шишов ки дирӯз дар шаҳри Киев нопадид гашт дар як боғи ҳамин шаҳр дар наздикиҳои макони кораш овехта пайдо шуд. шумо барномаи хабариро аз радиои озодӣ тамошо доред. пешниҳоди ҳизби демократ дар бораи ҷорӣ кардани карантин дар Тоҷикистон ки охири ҳафтаи гузашта садо дода буд, вокунишҳои зиёдеро ба миён овард. бархеҳо ҷорӣ кардани маҳдудият ё карантинро кори дуруст номиданд, вале гурӯҳи дигар мегӯянд дар шароити феълӣ мақомот набояд чунин тасмим бигиранд. дар Тоҷикистон ҳоло тақрибан ҳама маҳдудиятҳои вобаста ба коронавирус бекор шуданд. Молраҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. حزب دموکراتی تاجیکستان روز 30 ایول از مقامات خواسته بود به خاطر کاهش گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس در کشور 20 روز کرانتین اعلان کنند. دلیل این حزب این است که شماره گرفتاران به بیماری نسبت به چند ماه پیش افزایش یافته است. نظر ساکنان به جاری کردن کرانتین در تاجیکستان گوناگون است. طرفداران و مخالفان این کار دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. من یگان ضرورت در جاری کردن کرانتین نمیخوام ببینم، زیرا که علاقه شد که 10-20% اهالی خصوصا کارمندان دولتی علاقه ام گذراندن. کرانتین یک خیلی بسیار دور دراز نیست، اما یک ماه دو ماه کم پیشگیری شود. سال گذشته به خاطر پاندمی در تاجیکستان محدودیت‌های موقتی جاری شده بود، از جمله در مسجد و بازارها را محکم کرده، فعالیت مرکزهای خدمت‌رسانی و گذراندن توی معرکه‌ها را محدود کردند. حالا همه این محدودیت‌ها تقریباً بیکار شدند. برخی‌ها تاکید می‌کنند که کرانتین برای ساکنان تاجیکستان مشکلی‌های زیاد می‌آورد. شرایط نیست مردم را. خاکوش مردم خاک کار نکنه. خیلی مردم داخل کرد. کجا بر کرانتینی خیلی آدم اوج قفو زدن. خیلی کرانتین باشه خیلی یا خیلی سیمی است که نداره کم بیزاته. کوز تاجیکستان همیشه در امروزی کار که نبرای زندگی پیش نمیره. پزشکان تاکید میکنند که صرف نظر از جاری شدن یا نشدن کرانتین، ساکنان باید قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. رعایت بهداشتی باید در همه جا باید داشته باشیم. شخصی مثلا در عین حال میگن که در کوچه ها به ماسک نگردیم، تست دست ها رو شویم، استفاده بردن محلول های دزینفکسیونی دائمی هست چند دقیقه تو این لازم است. بعد در جاهای پر آدم زیاد نگردیم. افسوس که این چیز در ما اینقدر پورا رعایت نمیشه. حتی واکسن گرفته باشیم هم این پورا کفالت نمیده که ما با دیگر بیماری با هم بیماری که دیگر نه یعنی شتم دیگر دارد گرفتار نشویم.
یک نماینده مقامات به ما گفت جاری کردن کرانتین برای حکومت تصمیمی ساده نیست، چون در حالت جاری کردن محدودیت ها صدها نفر شغل روزانه خود را از دست می‌دهند و دولت وظیفه‌دار است که به آنها کمک کند. اما در شرایط فعلی با گمان است که بودجه تاجیکستان توان انجام چنین کاری را داشته باشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. در این زمان در قرغیزستان امگذرانی با واکسین روسی و چینی ادامه دارد، اما این معرکه به کندی پیش می رود و در این مدت تنها 2% اهالی هر دو ویه واکسین را گرفتند. طور معلوم شد در قرغیزستان مخالفان مایکوبی کم نیستند و آنها دلیل های خود را پیش می آورند. گزارش تلویزیون نسته شیوریم در این باره را عبدالله اشورов تقدیم می کند. ارژن کنجبایف ساکن بیشکک واکسین ضد کرونا ویروس نگرفته است و نیت گرفتن هم ندارد. برای او مهم نیست که واکسین را کدام دولت، روسیه، چین و یا کشورهای غربی اختراع کردند. مثلا سرتیفیکت صفه، اجازتنامه ها. کسی که این واکسین را آفرید تا کجا استای این کارند نمیخواهم. چرا ما نقاب را میخریم اما واکسین بی پول است؟ این سوال هم هست. این گمان او بعد آنه که علیم قادر بیشینالیف وزیر تندرستی قرغیزستان گفت احتمال واکسین شخص را به زور یاد کند تقویت یافت. این یگان معنا ندارد. خیلی خوب میفهمم که واکسین انسان را از کرونا ویروس حمایت میکند و یا برای سبک پس سر کردن آن یاری میدهد. خب چی در کار است این واکسین؟ وزیر تندرستی واکسینه گرفت، باز هم بیمار شد و به گیاه اکانید خود را تبابت کرد. باز گفتند که واکسین شخص را میتواند بیزوریات کند. این چندان عاقلانه نیست. ایبک موکامبتوف کارشناس ساحه صحتی عامه هرچند جانبدار امگذرانی است، اما با بعضی از دلایل ضد واکسینه راضی است. او اعتراف میکند که در حال حاضر درباره تا چه حد حمایت کردن واکسین از ویروس و از شتم‌های نوی آن معلومات خیلی کم است. مردم ما در عموم به اطلاع مقامات دولتی چندان باور ندارند. اهالی به گفته‌های کارشناسان حتی تحلیلگران آبرومند هم باوری ندارند. هر یک عقیده انتقاد جدی را به میان می‌آورد. با گفته گلبره ایشیناپیسووا، راهبر مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکا، این نهاد مردم را به آن تلقین کرده ایستاده است که واکسینه هایی که استفاده می شوند از سوی سازمان جهانی تندرستی تصدیق شدند و کاملا بی خطرند. ما کوشش داریم وابسته به هر یک اخبار دروغ معلومات صحیح و دقیق پیشنهاد کنیم. ما نمیدانیم که این همین معلومات را پهن میکند و در کجا قرار دارد. مخالفان واکسین را ما دعوت میکنیم تا ببینند که این چگونه عمل میکند. همکسبان ما در قزاقستان گروه‌های ضد واکسین را به اتاق‌های احیاگری بردند تا ببینند آدمان چگونه بیمارند. در عموم برخورد ساکنان بیشکک با واکسینه گوناگون است. بنابر معلومات پژوهشگاه قزاقستانی افکار عامه، 31% مردم در قرغیزستان واکسینه گرفتنی نیستند. 49% پرسیده شدگان حاضرند واکسینه گیرند و 19% به این سوال پاسخ ندادند. و یک ساکن شهر سرافشان را با گمان قلابی دستگیر و پرونده‌اش را برای محاکمه به دادگاه فرستادند. مقامات میگویند خسرو بابازاده 34 ساله خود را مأمور آژانسی ضد فساد معرفی کرده برای حل مشکل ساکنان از آنها تقریبا 300,000 سومونه گرفته است. شرف عوض‌زاد از سردار نمایندگی آژانسی در سوغد امروز به خبرنگاران گفت در اصل این خیل کارمند ندارند. نسبت به او برای قلابی پرونده جنایی آغاز شده است. به این ترتیب به اطلاع آژانسی این ساکن سرافشان در دوام تقریبا یک سال در این 5 مورد بیش از 293,000 ساکنان را از خود کرده است. اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از همه شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. یادتان نرود از آن که فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری.